साइड वाले शीशे के उत्ते भी गोलियां के निशान है। बिल्कुल सामने देखो कई राउंड फायर है, 1 2 3 4 5 6 7 गोलियां सिद्धू मूसेवाला दी बिल्कुल फ्रंट के उत्ते गोलियां मारिया गई ने। मैं सर्कल जे असीं कर सकीए अगे तुहानूं दिखावांगे 1 2 3 4 7 गोलियां बिल्कुल फ्रंट वाले शीशे ते जिथे सिद्धू मूसेवाला बैठ के गड्डी ड्राइव कर रहे सी उत्थे 7 गोलियां वजियां ने ते उस तो पिछले पासे जिथे सिद्धू ड्राइव कर रहे ने उन्हां दे पिछले पासे जिहड़ी थां सी उस थां दे उत्ते आके भी जिहड़ियां शीशा लग्या होया उहदे उपर भी गोलियां मारियां गईयां ने, उत्थे भी साफ तौर ते गोलियां वजियां नजर आ रही ने। थार गड्डी बिल्कुल सिद्धू ही ड्राइव कर रहे सी और उस तो बाद सिद्धू बिल्कुल अगे वाली सीट के उत्ते बैठे ने। जिहड़ियां तस्वीरां असीं तुहाडे तक पहुंचा रहे हैं अगे वाली सीट के उत्ते बैठे ने, तुहानूं सानूं करनियां पै रहीआं और जिन्नियां 7 गोलियां लगियां होईयां ने फ्रंट वाले शीशे तो ਤਾਂ सिद्धू मूसेवाला ਦੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ और स्टार्टिंग बिल्कुल तुसीं देखो क्योंकि वीडियो जिस शख्स के वालों बनाई गई है बिल्कुल एक हिलन वाली वीडियो है और इस दे बिल्कुल फ्रंट वाले शीशे ते और खास ये भी है कि जिहड़े रेकी कीती है जिसने इन्फॉर्मेशन पहुंचाई कि सिद्धू मूसेवाला अपने घर तो निकले ने तो उसने पूरी जानकारी दी कि सिद्धू खुद ड्राइव कर रहे गड्डी नूं। इस करके तुसीं देखो कि गड्डी दा किहड़ा हिस्सा टारगेट किया गया, गड्डी दा वो हिस्सा टारगेट किया गया जिथे सिद्धू मूसेवाला बैठे हुए सी बिल्कुल फ्रंट दे उत्ते बिल्कुल जिथे ड्राइवर सीट हुंदी है जिथे गड्डी बैठ के ड्राइव की जाती है उस ड्राइवर सीट दे अगे वाला जिहड़ा मिरर है जिहड़ा शीशा हैगा उत्थे 7 तो 8 फायर होए ने और तस्वीरां बयान कर रही हैं। मैं एक बार दोबारा कोशिश करदा और पिछले वाले पासे जिहड़ा शीशा तुहानूं टुटिया होया नजर आ रहा है यानी कि सिद्धू दा कोई दोस्त है जिहड़ा पिछली सीट दे उत्ते भी बैठा होएगा उत्थे भी आके फायर किए गए ने। इस तरह लग रहा है कि एक शख्स ने सामने तो फायर किए एक सिद्धू दे इस वाले पासे आके फायर कर रहा सी यानी कि जे आ कार है कार दे बिल्कुल सामने आके फायर कर रहा है एक बिल्कुल राइट साइड ते आके फायर कर रहा है एक शख्स पीछे जाके भी फायर कर रहा है और दूजे पासे तुसीं ध्यान देवो कि जिहड़ा सिद्धू जिथे ड्राइव कर रहे सी और दूजे वाला पासा जिहड़ा हैगा यानी कि जिसनूं आपां खब्बी सीट कहने आ खब्बी सीट दे उत्ते भी फ्रंट वाले शीशे दे उत्ते 2 तो 3 गोलियां लगियां होईयां ने तां 2 तो 3 गोलियां लगियां ने। इसका मतलब सीधा जिहा है कि सिद्धू मूसेवाला दे उत्ते करीब 15 राउंड फायरिंग की गई है, 15 राउंड गोलियां चलियां ने और बहुत तसल्ली नाल इस पूरी वारदात को अंजाम दे के ये जिहड़े कातल सी उत्थों फरार होए ने। ये बहुत एक्सक्लूसिव तस्वीरां ने जो इस समय निकल के सामने आईयां ने। सिद्धू मूसेवाला दे उत्ते जदों अटैक किया गया उस तो फौरन बाद दी तस्वीरां ने। सिद्धू उस समय गड्डी दे विच मौजूद सी, तस्वीरां तुसीं अपनी पूरी स्क्रीन दे उत्ते इस समय देख रहे हो। बिल्कुल स्टार्टिंग वालियां तस्वीरां देखियो ध्यान दे नाल जिहड़ी बिल्कुल सामने थार गड्डी है और बिल्कुल सामने जिहड़ा शीशा जदों आएगा तुहानूं पता लगेगा कि कितनी फायरिंग हुई है। बिल्कुल बिल्कुल सामने जिहड़ा शीशा है जी हाँ और तुसीं गिनने की कोशिश करो 1 2 3 4 5 6 7 8 गोलियां सीधे एक शीशे के उत्ते मारियां गईयां ने जिथे पिछे सिद्धू मूसेवाला बैठा होया है। उस तो बाद जिहड़ी सिद्धू की ताकी है जिहड़ा डोर है सिद्धू का जिथे ड्राइवर सीट वाले पासे जिहड़ा डोर है उसका भी शीशा टुटिया होया यानी कि उत्थे भी एक फायर होया होएगा, एक होया या ज्यादा होया नहीं पता। उस तो बाद सिद्धू की बैक सीट के उत्ते क्योंकि जिहड़ी थार गड्डी हुंदी है थार गड्डी दे विच सिर्फ 2 ही दरवाजे होंदे ने, पिछे जे जाना है तो पिछले वाले पासे जाने का दरवाजा नहीं है अगे तो ही जाना पैंदा है तो इस करके पिछला दरवाजा नहीं है बल्कि उत्थे खिड़की जरूर होंदी है और उस जिहड़ी खिड़की का शीशा है वह भी टुटिया है और वह भी लग रहा है कि गोली मारी गई है उत्थे भी। इस समय दी एक्सक्लूसिव जानकारी और तस्वीरों के जरिए पूरा अपडेट असीं तुहाडे तक पहुंचा रहे हैं। बहुत वड्डी खबर है अज दे दिन दी, सिद्धू मूसेवाला दा गोलियां मार के कतल कर दिता गया। सिद्धू मूसेवाला पंजाब दा बहुत बड़ा नाम जिसका कतल कर दिता गया। बहुत मनभागी खबर पूरे पंजाब दे लई, सिद्धू दे समर्थकों दे लई, सिद्धू दे फॉलोअर्स दे लई और मैं पूरी तस्वीरों के नाल जानकारी तुहाडे तक पहुंचा रहा एक बार फिर तो कि ये जिहड़ियां तस्वीरां तुसीं देख रहे हो उस समय दीयां तस्वीरां ने जदों सिद्धू दे उत्ते फायरिंग की गई है। ये उस समय दीयां तस्वीरां ने जदों सिद्धू गड्डी चला के अपनी जा रहे सी तां सिद्धू मूसेवाला पूरा असीं समझण दी कोशिश करदे हां। सिद्धू मूसेवाला अपने पिंड तो निकलदे ने और जानकारी है कि 2 दोस्त उन्हां दे नाल सी यानी एक गड्डी दे विच थार गड्डी काले रंग दी उस दे विच 3 लोग सवार सी जिसनूं चला रहे सी थार गड्डी नूं सिद्धू मूसेवाला खुद। एक जो लग रहा है इस समय कि एक खब्बी सीट ते उन्हां दा दोस्त बैठा है ते एक दोस्त पिछले वाले पासे थार दी बैक सीट दे उत्ते बैठा है। तो जदों गड्डी दे उत्ते फायरिंग की गई है रोकी गई गड्डी तो उस तो बाद ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है, अन्नेवाह गोलियां चलाईयां गईयां ने सिद्धू दे उत्ते
ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਢਲਦਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ 4 ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੀ ਅਜੇ ਅੱਗੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਕੀ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਗੱਡੀ ਖੁਦ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਵੋ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਧੂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਾਇਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ। ਔਰ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੰਟ ਵਾਲਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਡੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 7-8 ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਸਲੋ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਫਰੰਟ ਵਾਲਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ। ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਫਰੰਟ ਵਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 7-8 ਗੋਲੀਆਂ, 7 ਤੋਂ 8 ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, 7-8 ਗੋਲੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 1-2 ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ 1-2 ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੰਟ ਦੇ 6-7-8 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, 8 ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ 1-2 ਗੋਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਡਾਊਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਤਾਂ ਏਸੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਡੀ ਦਾ ਉੱਪਰ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਿੱਧੂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਕਿ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਜਾਂ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੋਲੀਆਂ ਗਿਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 7 ਤੋਂ 8 ਫਾਇਰ, ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, 7 ਤੋਂ 8 ਫਾਇਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉੱਥੇ 2 ਫਾਇਰ ਖੱਬੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ 2-3 ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਜਿੱਧਰੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚੋਂ ਉਤਰਦੇ ਜਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਟ ਵਾਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨੇ। ਬਲਦੇਵ ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਜੀ ਗੌਰਵ, ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ। ਜਵਾਰਕੇ ਰੋਡ ਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੋ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਸੀਗਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕੱਲ ਨਿਊਜ਼ 18 ਕੋਲੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ? ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 3 ਤੋਂ 4 ਗੋਲੀਆਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਕੁੱਲ 7 ਤੋਂ 8 ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ ਕਿ ਗੋਲੀ ਕਿੱਥੇ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਆਪਦੇ ਮਹਿਬੂਬ ਜਿਹੜਾ ਗਾਇਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਭੀੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਗੌਰਵ, ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਲਦੇਵ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਫੈਨਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਚਮਕਦਾ ਸਿਤਾਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਦੇ ਗੀਤ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਨਾਟ 11 ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ, ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਇਹ ਦੌਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਖਿਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੋਈ ਮਾਰ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੁਣ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਗਾਣੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗਾਇਕੀ, ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗਾਣਾ, ਬਲਕਿ ਕੋਈ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਹਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।